Hello everyone, welcome back. Welcome back to the session of Boolean algebra. And today's session, again, we will be learning K-max. And previous class, as I have explained you, we learned how to minimize a two variable expression, SOP expression using K-map. ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು how we can simplify or how we can reduce that expression using K-map ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. Today's class is part number 28, Boolean algebra. So let's get started and let's have a recap of. So let's quickly have a introduction to the weightage of this chapter. As I have told earlier, the marks which you will be getting from this chapter for your annual exam. Just have a look and let me just recall the topics what we have studied in our previous session. In our previous session, we have discussed simplification of Boolean expression or minimization of Boolean expression using K-maps, and the previous session we discussed two variables. So for two variables in SOP expression, ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ three variables ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಗೈನ್ ಟುಡೇ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ತ್ರೀ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Kindly make a notes of the topics what I am explaining because it is not easy to follow the textbook. Textbook ಅನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೆರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಟು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, but I feel so if you refer textbook without studying the notes, you will definitely find difficult. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ರೆಫರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯಾರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಫೀಲ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Given the Boolean function f, x, y, z. So, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So, they have clearly told Boolean function is f and there are three values x, y, z. ಅಂದರೆ there are three inputs ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. Three inputs, that is x, y, z. Which means we have to draw a map for x. Two rows x represent ಮಾಡುತ್ತೆ and four columns which will represent yz, which will represent the ಎಷ್ಟಪ್ಪ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. and they have given the terms. Given the Boolean function f, x, y, z, sigma. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಪೈ ಗಿವನ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು, ನಾವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಬಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, SOP ಅಂತಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ, ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 0 2 4 5 6. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ 0 ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. 0 2 4 and 6. So
0, 2, 4. Oh, one more is there. 5, 6. So 5 and 6. So we will mark the other rectangles as 0. So idu 0 agate. 7 will also be 0. So first thing is we need to draw a map. And you will have to see how many variables ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ given boolean function, they have given xyz, which means 3 variables, and they have not specified whether it is min term or max term, but you have to check the symbol used. ಇಲ್ಲಿ sigma ಅಂತ ಇದೆ. Sigma means sum, that is SOP, sum of products. So you have to draw the map for 3 variables. Fine everybody? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0, 2, 4, 5, 6. ಆ ಟರ್ಮ್ಸಿಗೆ 0, 2, 4, 5, 6. ಸೊ ಆ ಟರ್ಮ್ಸಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಪುಟ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ 0. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ 1 1 ಹಾಕಬೇಕು. ಉಳಿದಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸಿಗೆ ನಾವು 0 ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೂಪ್, either we can group 2 ones or 4 ones or 8 ones. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆರಡನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 0 ಮತ್ತು 4. ಆಮೇಲೆ 1 ಮತ್ತು ಸೊ 1 5 ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 4 and 5 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಒನ್ ಪೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ 2 and 6 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒನ್ ಪೇರ್. ಆರ್ ನಾವೊಂದು ಹೊಸ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಶೀಟನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ if we roll this map, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ these two with these two. ಹೆಂಗೆ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದೇ ಇದೆರಡು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್. ಮ್ಯಾಪ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ನಾವು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 4 ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್, and we can form these two as one group. So now we can form these two, ಅಂದರೆ ಇದೆರಡು ಮತ್ತು ಇದೆರಡನ್ನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. we have formed one quad. ಇದೆರಡನ್ನು ಸೇರಿ 4 ಮತ್ತು 5 ಸೇರಿ ಒಂದು ಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ now let us write the expression. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, 1 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಚೆಕ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರಾ ದ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ 1 1 ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. 2 ಒನ್ಸನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 4 ಒನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. 4 ಒನ್ಸನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್. ಮ್ಯಾಪ್ ರೋಲ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0 4 ಮತ್ತು 2 6 ಎಂಡ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ರೋಲಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದೆರಡನ್ನು
ಒಂದು ಕ್ವಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ let's write the expression. First we will begin with the pair 1. So pair 1, we have pair 1 is M4 plus M5. That is M4 is M4 is nothing but X, Y bar and Z bar X. So M4 is X, Y bar, Z bar plus M5 is X, Y bar, it is X, Y bar, Z, X, so the common terms between both X and Y bar ಎರಡರೊಳಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. So let us write the common expressions, that is X and Y bar. Now let us take quad 1. So quad 1 is M0, M4, M2, M6. So that is M0 plus M4 plus M2 plus M6. Let us write the expression for M0, that is X bar, Y bar, Z bar. So X bar, Y bar, M0 ದು ಟರ್ಮ್ ಬರಿಬೇಕು, plus M4 is X and 4 ಅಂದ್ರೆ X, Y bar, Z bar. M2 is X, Y, Z bar plus M6 is X, Y, Z bar. So X, Y and Z bar.
ಈಗ 4 ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೈ ಬಾರ್ ವೈ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ. ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಝೆಡ್ ಬಾರ್. So the common term is z bar. So now from pair 1 the common expression is x y bar, and from quad the common expression is z bar. So the simplified expression is the simplified expression is ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. That is x y bar plus z bar. Like this. Kindly go through the example once again so that you will have a better understanding. So just go through the example again. So they have given 0, 2, 4, 5, 6. So 3 variables irodrinda we have taken 3 variable k map and we have marked 0, 4, 2, 5 and 6. Next step group ಮಾಡೋದು. ಇದೆರಡನ್ನ one pair ಮಾಡಿದೀವಿ. So we have made this one pair. This is one pair 1 and this is quad 1. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಒನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 1 1 ಇಲ್ಲಿದೆ, 1 1 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ರೋಲ್. ಮ್ಯಾಪ್ ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ 0 4 ಮತ್ತೆ 2 6 ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇದೆ. ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಡ್ 1. Quad 1 is M0, M4, M2, M6. Pair is M4 and M6. So now we have written the expressions. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಬರಿಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಝೆಡ್ ಬಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರೊಳಗೂ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ವೈ ಬಾರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ x y bar plus z bar. Hope you have understood this, and let's move on to the one more example. Let's take one more example and let us simplify. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. there is total 5 terms. ಅದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೂಲಿಯನ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್, ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯಾವುದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Hope you have understood this. Let's move on. Let's take the next example and let's draw the map and let's simplify it. So next example you can see, use Karn map to reduce the given function using SOP form. ಇಲ್ಲಿ M0 M1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x bar y bar z bar, x y bar z bar plus x bar y z bar. So let's get started and let's see how. Let's first mark x bar y bar z bar. First x bar ತಗೋಬೇಕು, y bar z bar ತಗೋಬೇಕು. So we can mark 1. Then x y bar z bar. X y bar z bar. So we will mark 1. Then they have given x bar y z bar. X bar illide. Next we have to find y z bar illide. Y z bar is here. Only 3 terms ಇದೆ.
rest we will mark 0. Okay. So now first step mark ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಈಗ ಇದೆರಡು ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. we can mark these two. We can form one group with these two ones. So and we can mark this as pair pair 1. Now you can see here there is one more one left. So ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ 0 ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 1 ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, as I explained in the previous class, we will be using map role method. ಅಂದ್ರೆ ಈ 1 ನ ಈ 1 ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು then we will mark this as these two as one pair, that is pair 2. Fine. So ಇಲ್ಲಿ pair 1 ಮತ್ತೆ pair 2 ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So let us write the expression for both. So first we will start with pair 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ 1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ 1 ಬರೆಯೋಣ. ಪೇರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, m0 and m4. m0 and m4. m0 is x bar, y bar, z bar. So it is x bar, y bar and z bar. Plus m4 is x, y bar, z bar. m4 ಏನಪ್ಪ, x, y bar, z bar. x, y bar and z bar. Let's find the common terms. ಇಲ್ಲಿ y bar ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, z bar ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. So it is y bar and z bar. So here we have pair 2. Pair 2 is m0 and m2. So m0 and m2. Which is nothing but m0, as we know, m0 andre this is x bar, y bar, z bar.
So it is x bar, y bar, z bar. So y bar and z bar, and m2 is x bar, y, z bar. X bar, y and z bar. Let's take the common terms in both the expression, that is x bar and z bar is common. So let us write the common terms, that is x bar and z bar. So now the simplified expression is, so we need to write the common terms from pair 1 and pair 2, that is y bar, z bar plus x bar and z bar. This is the simplified expression. ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇರ್ 1 ಪೇರ್ 2 ಆ ತರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Hope you have understood this, and next session we will be learning few more examples on simplifying the Boolean expressions. Hope you have understood today's class. Today's class we minimized 3 variable SOP expression using K-map. Hope you have understood, and kindly write down, make a notes, and then you refer the textbook, otherwise you will get confused. Textbook alli stepwise definitions illa. Thanks for your patience listening. Have a great day ahead.